नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स, विषय इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 3 मांग। आ चैप्टरनी अंदर आपणे मांगनी व्याख्या अने मांगने असर करता परिबळो विषे छेल्ला विडियो लेक्चरनी अंदर अभ्यास कर्यो। हवे एमां आपणे एवुं समझ्या कि भाई मांग है ए बजारनी अंदर जे उद्भवे छे, कोईपण ग्राहको छे ए पोतानी जरूरियात संतोषवा माटे बजार में ए वस्तुनी मांग करी अने ए पोतानी जरूरियात संतोषे छे। एमां असर करता परिबळो क्या क्या हता? तो मांगने असर करतुं सौथी महत्वनुं परिबळ हतुं किंमत। तो आपणे ए समये समझ्या कि किंमत अने मांग वच्चे व्यस्त संबंध है। जेम के अहींया आपणे एक बाबत जोई थी कि भाई किंमत अने मांग वच्चे व्यस्त संबंध है। तो एनी अंदर आपणे एवो कंईक अभ्यास कर्यो तो कि भाई आ जे व्यस्त संबंध है बरोबर, एनुं मूळ कारण शुं? तो कि किंमत वधे तो मांग घटे अने किंमत घटे तो मांग वधे। आ जे व्यस्ततानो संबंध हतो एने असर करता जे परिबळो हता एमां ग्राहकनी आवकने लगती बाबतो हती, भविष्यना भावोनी अटकळने लगती बाबतो हती, ग्राहकोनी अभिरुचि, फैशन, टेव वगैरेने लगती जे बाबतो हती बरोबर, ए मांगने असर करता परिबळो हता। हवे अहींया जे प्रश्न समजवानो छे ए बहु स्पष्ट छे कि मांगना नियमने अनुसूची अने आकृति द्वारा समजावो। हवे मांगनो नियम शुं? तो मांगनो नियम ई ज छे कि किंमत अने मांग वच्चे व्यस्त संबंध है। तो दर वखते हूँ तमने कहूँ छूं कि किंमत वधे तो मांग घटे अने किंमत घटे तो मांग वधे। आ बे वच्चेनो जे संबंध है ए संपूर्णपणे व्यस्त है। हवे खरेखर जो तमे जोवा जाओ तो ग्राहको जे विविध जरूरियातो पोतानी संतोषे छे, आ जरूरियातो छे ए कां तो व्यक्तिगत होय अथवा तो एक कुटुंबनी जरूरियात होय। हवे व्यक्तिगत होय के कुटुंबनी जरूरियात होय, आ जेटला व्यक्तिओ छे, जेटला कुटुंबो छे ए बधा ज व्यक्ति अने कुटुंबनी मांगनो जे सरवाळो छे बरोबर, एने तमे बजार मांग तरीके ओळखी शको। एने तमे शुं ओळखी शको? बजार मांग तरीके। ज्यारे तमे कोई बजार मांग तरीके आ वस्तुने ओळखવાનો प्रयत्न करो छो त्यारे आपने स्पष्ट खबर पड़े कि बजार मांगनो नियम शुं, बजारनी अंदर जे मांग थाय छे एनो नियम शुं? तो अहींया तमने दर्शावेलो छे मांगनो नियम। तो मांगना नियमनी अंदर स्पष्ट छे जो अन्य परिबळो स्थिर रहे। हवे अन्य परिबळो एटले क्या? तो कि आनी पहेलाना विडियो लेक्चरनी अंदर मांगने असर करता जे परिबळो जोया ए परिबळो स्थिर रहे तो कोई चोक्कस समयगाळा दरमियान नीची किंमते थती कुल मांग, मतलब शुं थाय? नीची किंमते थती कुल मांग। तो नीची किंमत हशे एटले कुल मांग हमेशाने माटे केवी हशे? वधु। नीची किंमते थती कुल मांग ऊंची किंमते थती कुल मांगनी तुलनाए केवी हशे? वधु। तो एनो मतलब शुं थयो? ऊंची किंमते थती कुल मांग छे ए केवी हशे? तो के ओછી हशे। हवे नीची किंमते कुल मांग वधु, ऊंची किंमते कुल मांग ओછી। तो अहींया ऊंची किंमते थती कुल मांगनी तुलना करो। तो के आ बाबतनी तुलना करो अने आ बाबतनी तुलना करो। तो आ बाबतनी तुलना शुं दर्शावे छे? तो कि नीची किंमते वधु मांग। अहींया शुं दर्शावे छे? तो कि ऊंची किंमते ओછી मांग। तो आनी तुलनाए आ मांग छे ए हमेशाने माटे केवी हशे? वधु। आ मांगनो नियम छे। आम जोवा जाओ तो मांगना नियमने एक शब्दमां समजवो होय तो मांगनो नियम शुं? तो कि किंमत अने मांग वच्चे केवो संबंध छे? व्यस्त। व्यस्त शुं कामे कीधो? तो ए नीची किंमत मांग वधु, अहींया ऊंची किंमत मांग ओછી। तो नीची किंमते थती कुल मांग अने ऊंची किंमते थती कुल मांग आ बंनेनी तुलना करो तो नीची किंमते थती कुल मांग छे ए हमेशाने माटे केवी हशे? वधु। तो आ मांगनो नियम छे कि भाई नीची किंमते मांग वधु होय, ऊंची किंमते मांग ओછી होय। हवे ए नियमनी धारणाओ छे कारण के कोईपण प्रकारनी मांग छे ए ज्यारे उत्पन्न थाय छे, ज्यारे मांग उद्भवे छे त्यारे अमुक परिबळो छे स्थिर होवा जोईए।
तो मैं तमने ते दिवसे समजाव्युं हतुं। मानी ल्यो के ग्राहकोनी आवक स्थिर होय तो किंमत घटे तो मांग वधे अने किंमत वधे तो मांग घटे, पण ग्राहकोनी आवक छे ए अस्थिर छे। ग्राहकोनी आवक ऊंची जती जाय छे तो गमे एटली किंमत वधशे पण मांग घटशे नहीं। तो अहींया अमुक धारणाओ छे। धारणाओनी अंदर पहेलुं कोईपण बे परिबळो वच्चेना कार्यकारणनो संबंध, कारण के कोईपण बे परिबळ होय एनो कार्यकारणना संबंधने तपासवा माटे असर करता अन्य परिबळो छे ए केवा होवा जोईए? स्थिर। એટલે હંમેશાને માટે બાબત એ કહેવા માંગે છે કે ભાઈ કિંમત અને માંગ જ્યારે એ બે પરિબળો છે એને અસર કરતી બાબતો છે એ જો સ્થિર હોય તો જ માંગના નિયમને તમે સમજી શકો, નહીતર માંગના નિયમને સમજી શકાતો નથી। તો અહીંયા સ્પષ્ટ કીધું કોઈ પણ બે પરિબળ, પહેલું પરિબળ છે એ કિંમત છે, બીજું પરિબળ છે એ માંગ છે। આ બે વચ્ચેનો સંબંધ કયો કીધો? તો કે કાર્યકારણનો। કાર્યકારણનો સંબંધ શું છે? તો કે કિંમત વધે તો માંગ ઘટે, કિંમત ઘટે તો માંગ વધે। એને તપાસવા હોય તો એને અસર કરતા જે અન્ય પરિબળો છે એ કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। એ કયા પરિબળો? તો કે આ વિડીયો લેક્ચરની પહેલાના વિડીયો લેક્ચરની અંદર જે માંગને અસર કરતા પરિબળો આપણે ભણ્યા એ બધા જ પરિબળો છે એ સ્થિર હોવા જોઈએ। જો એ પરિબળો સ્થિર નહીં હોય તો માંગને જે કિંમત અને માંગ વચ્ચે જે સંબંધ છે એ સંબંધને તમે તપાસી શકતા નથી। તો કયા પરિબળો? તો કે ગ્રાહકોની અભિરુચિ, પસંદગી, ટેવ, ફેશન એ કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। એટલે કે ગ્રાહકોની અભિરુચિ હોય, ગ્રાહકોની ટેવ હોય, ગ્રાહકોની ફેશન હોય, બરાબર, ગ્રાહકોની પસંદગી છે એ સંપૂર્ણપણે સ્થિર હોવા જોઈએ, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં। બીજી, ગ્રાહકોની આવક પણ કેવી હોવી જોઈએ? સ્થિર। તો ગ્રાહકોની આવક નથી વધતી કે નથી ઘટતી। પછી વસ્તુના ભાવોની અવેજી અને પૂરક વસ્તુના ભાવ કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। તો કે અવેજી વસ્તુના ભાવ છે એ પણ સ્થિર હોવા જોઈએ। અટકળ અને અનુમાન એ પણ કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। એમાં અટકળ કે અનુમાનને કોઈ સ્થાન આપવામાં આવતું નથી। ત્યાર પછી વસ્તીનું પ્રમાણ છે એ પણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્થિર। તો અહીંયા તમે વિચારો કે માંગને અસર કરતા પરિબળો છે એ પરિબળો હંમેશાને માટે સ્થિર હોય તો જ તમે માંગના નિયમને સમજી શકો અને માંગના નિયમની અનુસૂચિ બનાવી શકો। જો અન્ય પરિબળો અસ્થિર હોય તો માંગના નિયમને સમજી શકાતો નથી। આ વસ્તુ તમને તે દિવસે પણ મેં તમને સ્પષ્ટપણે કીધી હતી। ફરી વખત, કોઈ પણ બે પરિબળ વચ્ચેનો કાર્યકારણનો સંબંધ, પરિબળ બજારની અંદર એક કિંમત છે, બીજું માંગ છે, આ બે વચ્ચેનો જો સંબંધ તમારે સમજવો હોય તો એ બેના સંબંધની તમારે તપાસ કરવી હોય તો માંગને અસર કરતા જેટલા પરિબળો છે એ બધા જ પરિબળો કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। એમાં કોઈ પણ પ્રકારની અસ્થિરતા જોવા મળે નહીં। તો એ પરિબળોની અંદર ગ્રાહકોની અભિરુચિ, પસંદગી, ટેવ, ફેશન એ પણ સ્થિર। ગ્રાહકોની આવક પણ કેવી હોવી જોઈએ? સ્થિર, નથી વધવાની નથી ઘટવાની। વસ્તુના ભાવો, અવેજી અને પૂરક વસ્તુના ભાવો કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। અટકળ અને અનુમાન પણ કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર। અને વસ્તીનું પ્રમાણ પણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્થિર। આમાં કોઈ પણ પ્રકારનો જો ફેરફાર ન થાય તો જ તમે માંગના નિયમની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી શકો, નહીતર તમે માંગના નિયમની સમજૂતી ક્યારે પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી। જ્યારે માંગના નિયમની તમારે અનુસૂચિ બનાવવાની હોય અને આકૃતિ દ્વારા સમજવો હોય તો તમારે અહીંયા એક વસ્તુને નોટ કરી લેવાની છે કે જ્યારે જ્યારે વસ્તુની ટૂંકમાં કિંમત વધે છે ત્યારે વસ્તુની માંગ છે એ ઘટે છે। જ્યારે વસ્તુની કિંમત ઘટે છે ત્યારે વસ્તુની માંગ વધે છે। આ નિયમને તમારે યાદ રાખવો પડે। જો એ નિયમને યાદ રાખવામાં આવશે તો જ માંગના નિયમની અનુસૂચિ દર્શાવી શકાય, નહીતર માંગના નિયમની અનુસૂચિ દર્શાવી શકાય નહીં। તો અહીંયા આપણે એક અનુસૂચિ બનાવીએ, બરોબર। તો અનુસૂચિની અંદર કઈ રીતે બનશે? તો કે અનુસૂચિ એટલે કોષ્ટક બનાવવાનું છે। કોષ્ટકની અંદર સૌથી પહેલા વસ્તુના ભાવ રૂપિયામાં અને બજાર માંગ, બરોબર, એકમમાં। બજાર માંગ શેમાં થશે? એકમમાં। હવે બજાર માંગ એકમમાં થશે અને કોઈ પણ વસ્તુના ભાવ રૂપિયામાં થશે। અહીંયા આપણે 1 કિલોગ્રામ વસ્તુના ભાવ નક્કી કરી છે। ભાવ કેના નક્કી કરી છે? 1 કિલોગ્રામ વસ્તુના। ધારી લ્યો કે વસ્તુના ભાવ છે એ જ્યારે 10 રૂપિયા હોય તો સૌથી પહેલા
અનુસૂચિ બનાવતી વખતે પહેલી કોલમ તમારી ધારણા હોવી જોઈએ. તો આપણે અહીં ધાર્યા કે ભાઈ વસ્તુની કિંમત છે 1 કિલોના 10 રૂપિયા છે, ત્યારે બજાર માંગ છે એ 500 એકમની છે. બજાર માંગ કેટલા એકમની છે? 500 એકમની છે. હવે આ વસ્તુને આપણે ધારી લીધી. હવે કિંમતને ઘટાડો અથવા કિંમતને વધારો, કારણ કે કિંમત કાં તો વધારવી જોઈએ કાં તો ઘટાડવી જોઈએ. સ્થિર કિંમતે કોઈ પણ વસ્તુની માંગમાં ફેરફાર ક્યારે થાય? તો કે અન્ય પરિબળો સ્થિર ન હોય ત્યારે. એક જ કિંમત રાખશો છતાંય માંગમાં ફેરફાર થાય ન થાય એવી બાબત નથી, પણ તમારી જે ધારણાઓ છે બરોબર, એ ધારણાઓ તમારી જ્યારે ખોટી પડે ત્યારે અહીંયા માંગના નિયમ મુજબ અન્ય જે ધારણાઓ છે એ તમારું પૂર્વાનુમાન છે. પૂર્વાનુમાન શું? તો કે ગ્રાહકની આવકમાં વધારો નથી થતો, ગ્રાહકની ફેશન, રુચિ કે ટેવમાં ફેરફાર નથી થતો, વસ્તીનું પ્રમાણ સ્થિર રહે છે. આ બધી બાબતો છે એ તમારી અગાઉથી નક્કી કરેલી પૂર્વધારણા છે. જ્યારે અગાઉથી નક્કી કરેલી પૂર્વધારણાઓ છે એ તમારી સ્થિર હોય ત્યારે વસ્તુની કિંમત 10 થી વધારી અને તમે 20 રૂપિયા કરશો બરોબર, તો અહીંયા કિંમતમાં શું થયો? વધારો. તો અહીં કીધું કિંમત વધે તો માંગમાં શું થશે? ઘટાડો. જો વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા વધી તો અહીંયા માંગ થશે 400 એકમની. કેટલી થશે? 400 એકમની બરોબર. તો કિંમત વધી તો માંગમાં શું થયો? ઘટાડો. હજી કિંમત વધારો અને તમે 30 રૂપિયા કરો તો માંગમાં શું થશે? ઘટાડો. તો અહીંયા કેટલા એકમનો ઘટાડો થયો? 100 એકમનો. હજી તમે કિંમત વધારો તો કિંમત થઈ 40 રૂપિયા, તો તમારી અહીંયા માંગ કેટલી થશે? 200 એકમની. હજી તમે કિંમત વધારો તો અહીંયા તમારે કિંમત થશે 50 રૂપિયા અને માંગ કેટલી થશે? 100 એકમ. જેમ જેમ તમે આમાં કિંમત વધારતા જશો એમ તમારી બજાર માંગમાં શું થતો જાય? ઘટાડો. તો એ તો માંગનો નિયમ છે કે જ્યારે અન્ય પરિબળો સ્થિર રહે તો કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન નીચી કિંમતે થતી કુલ માંગ વધુ હશે અને ઊંચી કિંમતે થતી કુલ માંગની તુલનામાં વધુ હોય. તો એનો મતલબ શું થયો? તો કે કિંમત વધે તો માંગ ઘટે. જો કિંમત તમે ઘટાડો તો માંગમાં શું થઈ છે? વધારો. તમે અહીંથી આ તરફ જોવો તો કિંમતમાં શું થાય છે? વધારો. તો એક બાબત તમે અહીંયા જોવો તો માંગમાં શું થાય છે? ઘટાડો બરોબર. નીચે તરફ તમે ઉલટું લ્યો, નીચેથી ઉપર તરફ જાઓ તો શું થાય છે? એમાં શું થાય છે? તો કે ઘટાડો. શું થાય છે? ઘટાડો. તો અહીં તમે નીચેથી ઉપર તરફ જાઓ તો અહીંયા શું થાય છે? તો કે વધારો. તો અહીંયા આ બે વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ તમને સંપૂર્ણપણે વ્યસ્ત જોવા મળે છે, કારણ કે કિંમત વધે છે ત્યારે માંગ ઘટે છે, કિંમત જ્યારે ઘટે છે ત્યારે માંગ વધે છે. તો આ સંબંધ છે એ અહીં તમારે સંપૂર્ણપણે કેવો જોવા મળે છે? વ્યસ્ત બરોબર. આ એની બની ગઈ અનુસૂચિ. હવે અનુસૂચિ પરથી જ્યારે માંગના નિયમની આકૃતિ સમજવાની હોય ત્યારે તમને સ્પષ્ટ છે કે અહીંયા આપણે એક આકૃતિ બનાવીએ. તો માંગના નિયમની આકૃતિની અંદર બરોબર તમારે બે રેખા દોરવાની થશે. આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા એ જ રીતે એક એક્સ ધરી અને એક વાય ધરી. હવે અહીંયા આપણે ટૂંકમાં એક્સ અને આ વાય બરોબર, અહીંયા આપણે બિંદુ ઓ લીધું, સોરી અહીંયા વાય ધરી અને આ એક્સ ધરી. હવે વાય ધરી પર હંમેશાને માટે ચલ રાશિ દર્શાવવામાં આવે છે એવું આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા. તો આ અનુસૂચિ મુજબ ચલ રાશિ કઈ? તો કે કિંમત છે એને કઈ રાશિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ચલ. અને આ રાશિ છે એને કઈ દર્શાવવામાં આવે છે? તો કે અચલ. કારણ કે એક્સ વાય ધરી ઉપર હંમેશાને માટે કિંમત દર્શાવવામાં આવશે. શું દર્શાવવામાં આવશે? કિંમત. અને એક્સ ધરી ઉપર હંમેશાને માટે શું દર્શાવવામાં આવશે? માંગ. તો અહીંયા કિંમત દર્શાવો છો, અહીંયા તમે માંગ દર્શાવો છો. તો કિંમતની અંદર જોવો તો કેટલી છે? 10, 20, 30, 40 ને 50. તો તમે અહીંયા દર્શાવી દો. 10, અહીંયા 20, અહીંયા 30, અહીંયા 40, અહીંયા 50 બરોબર. માંગ દર્શાવી દો એ રીતે. અહીંયા 100, અહીંયા 200, અહીંયા 300, અહીંયા 400 અને અહીંયા 500. જો આકૃતિની અંદર મેં વાય ધરી ઉપર કિંમત દર્શાવેલી છે, એક્સ ધરી ઉપર બજાર માંગ દર્શાવેલી છે. હવે અનુસૂચિ બન્યા પછી, આકૃતિ બન્યા પછી 10 માંગ કેટલી હતી? તો કે 500ની. તો 10 500ની માંગ છે તો તમે અહીંયા એક પોઈન્ટ કરશો બરોબર. 20 માંગ કેટલી હતી? 400ની. તો તમે એનો પોઈન્ટ પાછો અહીંયા કરશો. પછી 30 માંગ કેટલી હતી? 300ની. તો તમે એનો પોઈન્ટ અહીંયા કરશો. 40 માંગ કેટલી હતી? 200ની. તો એનો પોઈન્ટ તમે ટૂંકમાં અહીંયા કરશો.
અને 50 માંગ કેટલી હતી? 100 ની. તમે એનો પોઈન્ટ અહીંયા કરશો, બરોબર. આ જે તમને મળે છે એ તમને માંગના બિંદુઓ મળ્યા. મતલબ શું થયો કે 10 રૂપિયાની કિંમતે માંગ કેટલી થઈ છે? 500. 20ની કિંમતે માંગ કેટલી થાય છે? 400. 30ની કિંમતે માંગ કેટલી થાય છે? 300. 40ની કિંમતે માંગ કેટલી થાય છે? 200. 50ની કિંમતે માંગ કેટલી થાય છે? તો કે 100. બરોબર. તો આ જે તમને મળી એ તમારી માંગ રેખા છે, જેને આપણે નામ આપીએ ડીડી, કારણ કે માંગને અંગ્રેજીની અંદર ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે એને તમે ડીડી નામ આપ્યું, પછી તમે અહીંયા એ, અહીંયા બી, અહીંયા સી, અહીંયા ડી અને ઈ, આ ત્રણ ટૂંકમાં 4 બિંદુઓ આપ્યા. એટલે 4 બિંદુઓની અંદર આને આપણે એ તરીકે દર્શાવ્યું છે, અને આપણે બી તરીકે દર્શાવ્યું, અને સી અને ડી અને આને ઈ બિંદુ તરીકે દર્શાવેલું છે. આ પ્રશ્ન 5 માર્કમાં પૂછાય ત્યારે તમારી અનુસૂચિ બની ગઈ, આકૃતિ બની ગઈ. હવે તમારે આનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. તો વિશ્લેષણ આપણે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જે આલેખોની અંદર દર્શાવેલું છે એ જ રીતે વિશ્લેષણ કરવાનું છે. પણ વિશ્લેષણ કરતા પહેલા ફરી વખત માંગના નિયમની સમજૂતી તમને આપી દઉં. જ્યારે તમને માંગના નિયમની સમજૂતી પૂછવામાં આવે ત્યારે પહેલી વસ્તુ તમારે આ નોંધ કરી લેવાની છે, કિંમત વધે તો માંગ ઘટે અને કિંમત ઘટે તો માંગ વધે. ત્યાર પછી તમે અનુસૂચિ બનાવવાનું શરૂ કરો. કોઈ એક વસ્તુના 1 કિલોગ્રામના ભાવ અને એની બજાર માંગ, આ 2 કોલમ કરો. પહેલી બાબત, તમારી પહેલી કોલમને ધારણા કરો. જ્યારે વસ્તુની કિંમત 10 રૂપિયા હતી ત્યારે બજાર માંગ 500 હતી તેવી ધારણા કરેલ છે અથવા ધારેલ છે. અથવા એમ લખો, ધારો કે વસ્તુની કિંમત 1 કિલોગ્રામના 10 રૂપિયા હતી ત્યારે બજાર માંગ 500. હવે તમે માંગના નિયમની સમજૂતી મુજબ માંગના નિયમની ટૂંકમાં બાબતને ધ્યાનમાં રાખી અને વસ્તુની કિંમતને વધારતા જાઓ. જેમ જેમ વસ્તુની કિંમત વધશે એમ વસ્તુની બજાર માંગમાં શું થશે? ઘટાડો. જો તમે અહીંયા 10 રૂપિયાના બદલે કિંમત ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો અહીંયા ટૂંકમાં માંગમાં શું થાત? તો કે વધારો. કારણ કે કિંમત ઘટે ત્યારે માંગ વધે અને કિંમત વધે ત્યારે માંગ ઘટે. અનુસૂચિ બન્યા પછી એક વાય ધરી અને એક્સ ધરીનો એક તમે આલેખ તૈયાર કરો. એટલે ઓવાય ધરી અને ઓએક્સ ધરીનો તમે રચના કરો. ઓવાય ધરી પર હંમેશાને માટે વસ્તુની કિંમત અને ઓએક્સ ધરી પર હંમેશાને માટે વસ્તુની બજાર માંગ, આ દર્શાવી અને તમે 10 રૂપિયા એ 50 એકમની માંગ છે, 20 એ 400 એકમની માંગ છે, 30 એ 300 એકમની માંગ છે, 40 રૂપિયાની કિંમતે 200 એકમની માંગ છે, 50 રૂપિયાની કિંમતે 100 એકમની માંગ છે, એવું તમે આની અંદર દર્શાવો. એટલે તમને એક માંગ રેખા મળશે જેને તમે ડીડી તરીકે ઓળખશો. બરોબર. આ માંગ રેખા બન્યા પછી તમારે એનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. તો વિશ્લેષણની અંદર પહેલો મુદ્દો શું આવશે? તો કે ઓએક્સ ધરી પર બજાર માંગ. શું આવશે? બજાર માંગ. અને ઓવાય ધરી પર વસ્તુની કિંમત દર્શાવેલ છે. કોઈ નવીનતા નથી. ઓએક્સ ધરી પર બજાર માંગ અને ઓવાય ધરી પર કિંમત દર્શાવેલ છે. બરોબર. પછી ઉપરોક્ત કોષ્ટકને ધ્યાનમાં રાખી અનુસૂચિમાંથી આકૃતિ બનાવતા એ બી સી ડી ઈ એમ ડીડી રેખા પર 5 બિંદુઓ મળે છે જે માંગ દર્શાવે છે. બરોબર. એ બી સી ડી ઈ એમ ડીડી રેખા પર 5 બિંદુઓ મળે છે જે માંગ દર્શાવે છે. હવે એ માંગને તમારે વિશ્લેષિત કરવાની છે. તો કે કોઈ પણ એક બિંદુને તમે લ્યો, કે બી બિંદુ. તો બી બિંદુ એ શું થાય છે? તો કે ડીડી રેખા પર બી બિંદુએ 20 રૂપિયાની કિંમતે 400 એકમની માંગ છે, જે સી બિંદુએ કિંમત વધતા એટલે કે 30 રૂપિયાની કિંમતે 300 એકમ માંગ છે. તેથી સાબિત થાય છે કે કિંમત વધવાની સાથે માંગમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. એથી ઉપરાંત જો તમારે મુદ્દો બનાવવો હોય તો ડીડી રેખા ડાબી બાજુથી જમણી તરફ ઢળતી જોવા મળે છે, જે માંગ રેખાના નિયમ મુજબ ઋણ ઢાળ દર્શાવે છે. કેવો ઢાળ? ઋણ ઢાળ
દર્શાવે છે, કારણ કે ડાબી બાજુથી જમણી તરફ જો ડીડી રેખા નમતી હોય તો એને ઢાળ કેવો કહેવાશે? ઋણ ઢાળ. એટલે કે માંગ રેખાનો ઢાળ હંમેશાને માટે ઋણ હોય છે, કોઈ દિવસ ધન ઢાળ હોતો નથી. તો જો માંગ રેખાનો ઢાળ ઋણ હોય તો પુરવઠા રેખાનો ઢાળ છે એ હંમેશાને માટે કેવો રહેશે? તો કે ધન ઢાળ. એટલે આ અનુસૂચિનું તમે વિશ્લેષણ છે એ તમે આ રીતે કરી શકો. ફરી વખત યાદ રાખજો, સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન છે, કારણ કે જ્યાં સુધી કિંમત અને માંગ વચ્ચેના નિયમો છે એ તમને નહીં સમજાય ત્યાં સુધી માંગ અને પુરવઠા વિશેના નિયમો છે એ તમે સમજી શકશો નહીં. તો અહીંયા પહેલી વસ્તુ, કોઈ પણ માંગનો નિયમ શું? તો કે જો અન્ય પરિબળો સ્થિર હોય. અન્ય પરિબળો એટલે ક્યાં? તો કે માંગને અસર કરતા પરિબળો એ સ્થિર હોય તો કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન નીચી કિંમતે થતી કુલ માંગ વધુ હોય અને ઊંચી કિંમતે થતી કુલ માંગની તુલનાએ એ વધુ જોવા મળે છે. નિયમની ધારણા શું? તો કે કોઈ પણ બે પરિબળ વચ્ચેનો જે કાર્યકારણનો સંબંધ છે એને તપાસવો હોય તો એને અસર કરતા પરિબળો કેવા હોવા જોઈએ? સ્થિર. તો અહીંયા આપણે ગ્રાહકોની અભિરુચિ, પસંદગી, ટેવ, ફેશન કેવા રાખ્યા? સ્થિર. ગ્રાહકોની આવક કેવી છે? સ્થિર. વસ્તુના ભાવો, અવેજી પૂરક વસ્તુના ભાવ કેવા છે? સ્થિર. અટકળ કે અનુમાન કોઈ પ્રકારનું છે નહીં. વસ્તીનું પ્રમાણ પણ કેવું છે? સ્થિર. આવી આપણે પૂર્વ ધારણા નક્કી કરી કે આટલી વસ્તુઓ સ્થિર છે, ત્યારે આ વસ્તુનું સર્જન થાય છે. જો આ વસ્તુઓ અસ્થિર હશે તો આ વસ્તુનું સર્જન ક્યારેય શક્ય નથી. એટલે સ્પષ્ટ માંગના નિયમની અનુસૂચિ અને નિયમની સમજૂતી મેળવતા પહેલા તમારે પૂર્વ ધારણા નક્કી કરવી જોઈએ કે માંગને અસર કરતા જે પરિબળો છે એ પરિબળો સ્થિર હોય ત્યારે જ માંગના નિયમની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી શકાય. ત્યાં સુધી માંગના નિયમની સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. અને બીજી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ, અનુસૂચિની અંદર, આકૃતિની અંદર જે માંગ રેખા મળે છે એ માંગ રેખા હંમેશાને માટે ઋણ ઢાળવાળી જ હોવી જોઈએ. ઋણ ઢાળ એટલે શું? તો કે આકૃતિની અંદર માંગ રેખા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઢળતી હોવી જોઈએ. જો એ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઢળતી હશે તો જ એને માંગ રેખા કહી શકાય, નહીતર એને ક્યારેય માંગ રેખા કહી શકાતી નથી.